يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق چل رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق الدرس الثلاثون 30 نمبر سبق ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے ام القریٰ مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی کا نصاب جو الکتاب الاساسی کے نام سے ہے اس کو شروع کیا ہوا ہے۔ ہمارے اسباق کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 30واں سبق ہے۔ آئیے آج کے سبق کی طرف دیکھیں۔ پچھلی تدریبات ہم نے پڑھ لی تھیں، تو آج کے سبق میں التدریب الرابع، چوتھی تدریب۔ سب سے پہلا لفظ ہے صابون۔ صابون کا مطلب صابن، منضدہ ٹیبل، فاصولیہ لوبیا، صابون پھر دوبارہ، باذنجان بینگن، اور یقطع وہ کاٹتا ہے، ثلاجہ فریج، دراجہ موٹر سائیکل یا سائیکل، بازلہ مٹر، یقطع وہ کاٹتا ہے، ماء پانی، خضروات سبزیاں، ماء پانی، کوب کپ، کوست توری۔ یہ تمام الفاظ ہم نے پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں، بس آج اس کی مشق کی ترتیب یہ چل رہی ہے۔ فاکہۃ، بار بار بولے فاکہۃ، فاکہۃ پھل یا میوہ جات، فاکہۃ پھر پھل یا میوہ جات، کمثرہ ناشپاتی، خوخ آڑو، کبریت، یہ سارے الفاظ بما تصاویر پیچھے سبق میں ذکر ہو چکے ہیں۔ کبریت کا مطلب ہوتا ہے ماچس۔ آگے ہے التدریب الخامس۔ التدریب الخامس، پانچویں تدریب یا پانچویں مشق یا ایکسرسائز۔ اس میں ضاد اس کی مشق کروائیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے لوگوں کا ہمارے ہاں جھگڑا بھی چلتا رہتا ہے، کوئی اس کو دواد پڑھتا ہے، کوئی اس کو داد پڑھتا ہے، کوئی زواد پڑھتا ہے۔ تو اس کا مخرج ضاد کا، جو دال اور ضاد جس کو پڑھتے ہیں ہم ضا، اس کے درمیان میں ایک مخرج ہے اور اسے ہیوی پڑھنا ہوتا ہے، ہیوی ساؤنڈ ہے اس کا۔ اس لیے بعض اوقات ہمیں، جو ہمارے عام ساتھی ہوتے ہیں، انہیں پریشانی ہوتی ہے کہ کوئی نماز پڑھانے والے امام جو ہے وہ ولد دوالین پڑھتے ہیں، کوئی ولد ضالین پڑھتے ہیں۔ تو ذہن میں رکھیے کہ اس کا مخرج نہ تو دال ہے اور نہ ہی زال ہے یا زا ہے، بلکہ اس کا مخرج ضاد ہے۔ ضاد کی مشق اور تدریب اور اس کے جو ہے وہ ترتیب ہمیں سیدھی کرنی ہوگی۔ اخضر، اخضر، من ضدہ، من ضدہ، بیض، بیض، یتوضأ، یتوضأ، یہ کچھ الفاظ ایسے لے کر آئے ہیں جس میں ضاد ہے اور اس کی تاکہ مشق ہو سکے اچھے طریقے سے۔ خضروات، خضروات، یضحک، یضحک، تو اخضر کا مطلب ہے سبز، منضدہ کا مطلب ہے اخضر، اخضر کا مطلب ہے سبز، منضدہ، منضدہ کا مطلب ہوتا ہے ٹیبل، بیض انڈا، یتوضأ وہ وضو کرتا ہے، خضروات سبزیاں، یضحک، یضحک وہ ہنستا ہے۔ اس کو ید نہیں پڑھتے، دال اور ضاد کا مخرج الگ الگ ہے، ذہن میں رکھیں۔ کوئی بھی حروف تہجی میں سے ایسا حرف نہیں ہے جن دونوں کا مخرج یا ان کی پروننسیشن ایک ہی طرح کی ہو، وگرنہ وہ دوسرا لفظ لانے کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے۔ اگر یہ بالکل دال والی اس کی پروننسیشن ہے، جیسے کہ ولد دوالین پڑھتے ہیں، تو پھر ضاد الگ سے لانے کا تو کوئی مطلب نہیں بنتا، اس لیے وہ حروف تہجی میں الگ طور پر ہے۔ اس کے بعد درمیان میں واو کو لے کر آگئے ہیں۔ واو کا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فوق اوپر، خضروات ثوم، یتوضأ شوکا، دورق، دورق کا شوکا معنی کانٹا، دورق معنی جگ، موز کیلا، وجہ چہرہ، دواء دوائی، یتناولو، یتناولو
तनावुल का मतलब है खाना पीना या लेना। तो अत्तदरीब अस्सादिस में जा की मश्क करवा रहा है, जा, जाल और जा इन दोनों का फ़र्क है। तो अरुज़ुन, अरुज़ुन, खुब्ज़ुन, अरुज़ माना चावल, खुब्ज़ माना रोटी, यंज़िलु वो उतरता है, जज़रुन गाजर। अब सीन की करवा रहा है, सीन और सौद इन दोनों में फ़र्क है। सिक्कीनुन, सिक्कीन सीटी आनी चाहिए आवाज़ में, सिक्कीनुन। मैं फिर इस किताब को हर मश्क को देखकर यानी पिछली वीडियोस में मैंने जिक्र किया कि इस किताब का कमाल है कि आपके अल्फाज ठीक करवाता है, आपकी तजवीद ठीक करवाता है। तो अगर आप इसको कोशिश से देखते हैं तो कुरान पाक पढ़ने में भी हमें बहुत आसानी होती है। सिक्कीनुन, मुदर्रिसुन, यस्जुदु, कुर्रासतुन, कुर्रासतुन, सिक्कीनुन छुरी, मुदर्रिसुन उस्ताद, यस्जुदु वो सजदा करता है, कुर्रासा कॉपी। यह तदरीब साबिअ है और यह 7वीं तदरीब है। इसमें हम जो है वो 7वीं तदरीब में बकरुन यक्तुबु बिल कलम, इसका मतलब क्या है आप कोशिश करें। बकरुन बकर, यक्तुबु लिखता है, बिल कलम कलम के साथ। और दूसरी इबारत है बकरुन यजलिसु अलल कुर्सी, कि बकर बैठता है या बैठा हुआ है अलल कुर्सी कुर्सी पर। तो हमें देखना है कि इसमें से ये किसके साथ लगता है। तो बकरुन यजलिसु अलल कुर्सी ये वाला इसके साथ लग गया और ये बकरुन यक्तुबु बिल कलम ये इसके साथ आ जाएगा। इसी तरह आगे अल किताबु फौकल मकतब, अल किताबु फौकल मकतब, ये किताब जो है वो मकतब के ऊपर है यानी मेज़ के ऊपर है। और बकरुन याकुलुल बुर्तुकाल, और बकर जो है वो माल्टा खा रहा है। अब हमें इन दोनों इबारतों को भी ठीक करना है। ये इधर लगती है और ये वाली इस तरफ इसकी तरफ लगेगी क्योंकि वो वाला वो काम कर रहा है। उसके बाद है तदरीब उस्सामिन, 8वीं मश्क, फाकिहा, फिंजानुन, फुस्तानुन, फा फी फू, फा फी फू। तो उसको आगे फिर फा फी फू ये कर दिया है। अब सैयारा, सैयारा कहते हैं, ज़बर ज़ेर भी यहाँ पे सिखा रहा है। सैयारा कहते हैं गाड़ी को, और सिक्कीनुन, सिक्कीनुन कहते हैं छुरी को, सूक कहते हैं बाजार को, सी सा सी सू। तो इसकी भी प्रोनाउंसिएशन और साथ ज़बर ज़ेर इन सारों का। तदरीब उत्तासिअ में फ़ा का तरीक़ा कार बता रहा है कि फ़ा कैसे लिखी जाती है। फुस्तानुन, तुफ़ाहुन ये यूं भी लिख, मौक़िफ़ुन आखिर में आए तो यूं, शुरू में आए तो ये वाला हिस्सा, दरमियान में आए तो ये वाला और आखिर भी ये वाला। फिर उसके बाद आगे है खा के लिखने का तरीक़ा कार बता रहा है। खुब्ज़ुन रोटी, यखरुजु वो निकलता है, खा देखें लिखने का तरीक़ा। और खौखुन ये आड़ू को कहते हैं। ये उसकी सारी तरतीब आपके सामने उसने जिक्र कर दी है। उसके बाद है तदरीबुल आशिर, ये 10वीं नंबर तदरीब है। क़िफ़, यहाँ पर जो है ये जिसको जज़म हम कहते हैं, बाज़ दफ़ा जज़म को हम एक और तरीके से भी लिखते हैं, ये भी एक जज़म का तरीक़ाकार है। बाज़ दफ़ा हमें जो अरब से छपे हुए कुरान पाक होते हैं उसमें ये वाली जज़म जो है, ये देखें इसमें भी ये वाली जज़म लगी हुई है, यहाँ पर भी ये वाली जज़म लगी है, ये वाला नज़र आता है। तो वो ये लिखने की मश्क है कि आपके पास अगर ये किताब हो तो आप इस पर लिख भी सकते हैं। तो ये आज का सबक और इस तरतीब के साथ हमने जो तदरीबात और मशक़ें थीं वो हमने ज़िक्र किया है। आगे देखें अद्दर्सुत्तासिअ है, ये किताब की तरतीब के हिसाब से 9वां सबक है। अल बैत कहते हैं ये घर है, और घर के अंदर जो है वो उसरा यानी ये ख़ानदान है, बाल हैं, बच्चे हैं। माँ को क्या कहते हैं, बाप को क्या कहते हैं, बच्चों को क्या कहते हैं, ख़ानदान को क्या कहते हैं। तो ये सारी की सारी तरतीब आपके सामने है। ये इंशाअल्लाह ताला अगले सबक में हम तफसील से ज़िक्र करेंगे। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।